students, good morning. In this class we can start with another new topic of our first lesson, that is significant figures and rounding off. Okay, it's also one of the important question for our board examination. Okay students, so listen and watch carefully. Now let's start our class. Okay students, now start our class. Here we can see the first one, that is significant figures. In this topic we can see first one, that is what is mean by significant figures, then definition of significant figures, then rules for counting significant figures. Okay, this is three topic is important. In this topic the rules for counting significant figure is one of our important 3 mark questions. 3 mark question. So listen and watch carefully students. First, what is mean by significant figures? See the screen. The digit which tell us the number of units we are reasonably sure of having counted in making a measurement are called significant figure. The digits which tell us, the digit which tell us the number of units, the number of units we are reasonably, அப்போ ஒரு டிஜிட்டு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்குங்கிறத ஒரு ரீசனபிளோட நம்ம கவுண்டிங் பண்ணும்போது, மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்பொழுது கவுண்ட் பண்ணி சொல்லக்கூடிய அந்த யூனிட்டுக்கு நேம் தான், அந்த டிஜிட்டுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம்னா சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தமிழ் த சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் இஸ் கால் முக்கிய எண்ணுருக்கள். முக்கிய எண்ணுருக்கள். ஓகே, so once again, what is mean by significant figure? The digit which tell us the number of units we are reasonably sure of having counted in making a measurement are called significant figures. Okay, this is the meaning of significant figure. Okay, ஸோ ஒரு நம்பர் நம்ம ஒரு யூனிட்டோடு எழுதியிருக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் சொல்லக்கூடிய மீனிங்ஃபுல் டிஜிட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், significant figures அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so next we can see the definition of significant figure. Next, see the definition of significant figure. The reliable digits, the reliable digits plus the first uncertain digit, the reliable digits plus or and the first uncertain digit are known as significant digits or significant figures. So என்ன சொல்கிறாங்க, the reliable digits மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய டிஜிட்ஸும் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு அன்சர்டைன் டிஜிட். அது என்ன சார் ஃபஸ்ட்டு அன்சர்டைன் டிஜிட்ஸ், அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர். some questions asked in define significant figures. So just you write this definition is enough for definition of significant figure, and also write your an example for your textbook or see the screen. Okay, once again we say the definition of significant figure. The reliable digits plus the first uncertain digit, it's called significant digits. Okay, that's all. See the example of significant figure. See the example. The period of oscillation of simple pendulum is 2.36 seconds. The period of oscillation of simple pendulum is 2.36 seconds. The digits 2 and 3 are reliable. See the screen. The digits 2 and 3 are reliable and certain, while the digit 6 is uncertain. So அப்போ 2.36 செகண்ட்ஸில் 2 and 3, 2 and 3 it's a reliable, meaningful. அப்போ 2.3 it's a constant one. 6 is a uncertain digit. ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து சொன்னோம்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, significant figure. This is the measured value.
This is the measured value. Has number of significant figure is 3. 3 significant figures are there. Okay. So another one example is given, that is the length of the object reported after measured to be 287.5 centimeter has 4 significant figures. Okay, how this digit 287 are certain values, that is reliable digits, and 5 is the uncertain digit. So இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணி சொன்னோம்னா total number of significant digit is 4. Okay, another one here given is the note. Important, see the screen students. A choice of change of different unit does not change the number of significant digits or figures in measurement. For example, the length is unit change ஆகும் பொழுது significant digitடும் change ஆகலாம். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். ஸோ சென்டிமீட்டர்லேருந்து மீட்டராக மாறலாம், மில்லி மீட்டராக மாறலாம், மைக்ரோமீட்டராக மாறலாம். ஸோ யூனிட் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். அதுதான் இங்கே சொல்ல வரக்கூடிய பாயிண்ட்டு. Okay, so what is significant figure? That is the meaningful digit of the measured value. It's called significant figure, simply we say. And how to define the significant figure? That is the reliable digits plus uncertain digit. And I add panina, that's called significant figures. Yes? Okay. Another one is an important point, that is note the choice of unit will be different unit change பண்ணும் பொழுது does not change the number of significant figures இங்கே சேஞ்ச் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லென்த் 1.205 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. கன்வெர்டட் இன்ட்டு மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணாலும் 4 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் தான் வரும். ஃபஸ்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னாலும் 4 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் தான். செகண்ட் கேஸ் கொண்டு போனீங்கனாலும் அது 4 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் தான். ஸோ யூனிட் சேஞ்ச் ஆனாலும் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்பொழுது சேஞ்ச் ஆகும்னு சொன்னேன், பட் கிளியராக நம்ம சொல்லும்பொழுது சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, டோன்ட் கன்ஃபியூஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு we can see that some example 1.10. Students, first we can see the rules for counting significant figure. After complete the rules for counting significant figure, we can discuss that example number 1.10. Okay students, yes, this question is already I told one of the important question for our board examination as well as important for writing significant figure. Okay, so listen and watch carefully. Okay students, see the first rule for significant counting significant figure. All non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. That is the rule number 1. See the example here, 1342. One 4-digit number will be given, that is 1342 has 4 significant figures because there is non-zero digits. The 4 digitல பார்த்தீங்கன்னா non-zero ஜீரோஸே கிடையாது. ஸோ இப்போ non-zero digits எது வந்தாலுமே என்ன கொடுத்துருந்தாலும் அதுதான் அது என்னங்க நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். ஹியர் த 4 significant figures are there. Okay, see the second rule. All zeros between two non-zero digits are significant. All zeros between two non-zero digits are significant. Okay, all zeros between two non-zero digits are significant. See the example 2008. Here between two zeros are placed in 2 and 8. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஜீரோஸையும் கவுண்டிங்கில் எடுத்துக்கணும், சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகராக கவுண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதை தான் நம்ம சேர்த்து சொல்ல எவ்வளோங்க, 2008. ஓகே, ஹேஸ் 4 significant figures. Okay, so once again I say what is mean by significant figure, that is the meaningful digits of measured value, it's called significant figures. Okay students, yes. So first rule of the significant for counting for significant figure is all non-zero digits are significant. Second rule for the significant digit
is the all zeros between two non-zero digits are significant. All zeros between two non-zero digits are significant. Okay, see the example. Okay, so see the third one. All zeros to the right of non-zero digit but to the left of the decimal point are significant. All zeros to the right of non-zero digits, right side வரக்கூடிய non-zero digits but the left of the decimal points are significant. Okay, so see the example of rule number 3, 30700. அப்போ all the zeros to the right of the non-zero digits. அப்போ 7க்கு அடுத்து வரக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஜீரோஸையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம், சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகராக கன்சிடர் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் பட் டு த டெசிமல் பாயிண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருக்க டெசிமலாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். டு த லெஃப்ட் ஆஃப் எ டெசிமல் பாயிண்ட் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர். அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதும் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் தான். ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூவில் 5 significant figures are there. Okay, so once again we can see the third point. All zeros to right of non-zero digits. So in this case 307, அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ரைட் சைடில் வரக்கூடிய 2 zeros 0 and 0. அப்போ non-zero 7, 0க்கு அடுத்து வரக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஜீரோஸையும் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகராக கவுண்ட் பண்ணிக்கிறோம். as well as டெசிமலுக்கு கீழே இங்கே டெசிமல் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், அந்த டெசிமலுக்கு லெஃப்ட் சைடு வரக்கூடிய எவ்வளோ டிஜிட் இருந்தாலுமே அதையும் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணலாம், சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸாக கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ இன் திஸ் கேஸ் 5 significant figures are there. Okay, this is the third point of rule for significant figure. Fourth one, the number without a decimal point. The number without a decimal point, the terminal or trailing zeros are not significant. The number without decimal point, in this case put in a decimal point, see this case without decimal point. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், the terminal or trailing zeros. அப்போ டெசிமல் இல்லாமல் வந்தது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஜீரோஸும் நம்ம விட்டுறலாம், ட்ரைலிங் ஜீரோஸ். இந்த ஜீரோ தான் ட்ரைலிங் ஜீரோஸ்னு சொல்கிறோம். ரைட் சைடில் வரக்கூடிய ஜீரோ ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் ஆர் டெர்மினல் ஜீரோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆர் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட். எப்போ கண்டிஷனுங்க, வித்தவுட் டெசிமல் பாயிண்ட். டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லை அப்படின்னா அது நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணணும், நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ இன் திஸ் கேஸ் டோட்டலி 3 significant figures only there, that is 307. ஓகே, ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம். Fourth பாயிண்டில் பி செக்ஷன், all zeros are significant if they come from a measurement. All zeros are significant if they come from measurement. அது என்ன சார் அப்படின்னா, இதுதான் 3 எக்ஸாம்பிள்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. டெசிமல் வச்சுட்டா ரைட் சைடில் வரக்கூடிய ஜீரோஸாக இருக்கட்டும், டெசிமலுக்கு லெஃப்ட் சைடாக இருந்தாலும் அது என்ன நம்பர் எவ்வளோ நம்பர் இருந்தாலும் அது சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகராக கன்சிடர் பண்ணுறோம். டெசிமல் இல்லை அப்படின்னா ரைட் சைடில் வரக்கூடிய ஜீரோஸ், அதாவது டெர்மினல் ஜீரோஸை சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இல்லை. ஓகே, அட் த சேம் டைம் மெஷர்மெண்ட்டில் மெஷர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் எ மீட்டர், யூனிட் கொடுத்துருக்கான். அப்போ இந்த யூனிட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே என்னென்னா சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகராக தான் கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ ஹியர் 5 significant figures are there. Okay, this is the fourth point. So fifth point, see the fifth point of rules for significant figures. If the number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point but the left of the first non-zero digit are not significant figure. If the number is less than 1, ஒன்றை விட கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 point something, that is the number value is less than 1. The zeros on the right side of the decimal பாயிண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய நம்பர்ஸ், ஜீரோ வந்து decimal point but the left of the first non-zero digit are not significant figure. ஸோ அப்போ நம்ம இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ரூலை, இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 1. ஸோ இப்போ டெசிமலுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ரைட் சைடில் வரக்கூடிய ஜீரோஸை பார்க்க சொல்கிறாங்க.
அந்த ஜீரோஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம், கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை, விட்டுறலாம். அப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா only 3 significant figures are there. 3 significant figures are there. Okay, so this is the fifth point for rules for counting significant figures. Okay, see the next one. What is that? That is rule number 6 is all zeros to the right of the decimal point and to the right of non-zero digit are significant. All zeros to the right of decimal point and to the right of non-zero digits are significant. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள், ஆல் ஜீரோஸ் டு த ரைட் ஆஃப் டெசிமல் பாயிண்ட். அப்போ இங்கே 40.00 கொடுத்துருக்கறதுல பார்த்தீங்கன்னா 4 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் சொல்கிறாங்க. ஏன்? ரூல் ஆல் ஜீரோஸ் டு த ரைட் ஆஃப் டெசிமல் பாயிண்ட். அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அடுத்து வரக்கூடிய ரைட் சைடில் வரக்கூடிய ஜீரோஸ் எத்தனை இருந்தாலும் அதை நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணணும், சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகராக கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறான் பாருங்கள். டு த ரைட் ஆஃப் நான்-ஜீரோ டிஜிட்ஸ். ரைட் ஆஃப் நான்-ஜீரோ டிஜிட்ஸ். அப்போ நான்-ஜீரோ டிஜிட்டாக இருந்தாலும் நம்ம அதை என்ன கன்சிடர் பண்ணோம், சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகராக கன்சிடர் பண்ணோம். ஸோ see the screen, that is 0.30400 has 5 significant figure. Okay, this is the sixth point for rules for significant figure. And the last point is the number of significant figure does not depend on the system of units used. Okay, the number of significant figure does not depend on the system of units. அது ஆல்ரெடி நம்ம நோட்ங்கிறதுலே பார்த்துட்டோம், அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. Okay students, this 7 point is the rules for counting significant figures. Once again, just we revise the rules for significant figure. First one is that all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. Second rule is all zeros between two non-zero digits are significant. Then okay, third one is that all zeros to the right of the non-zero digit but to the left of the decimal points are significant. Fourth one is the number without decimal point, the terminal or trailing zeros are not significant. And all zeros are significant if they come from measurement. Fifth point is if the number is less than 1 on the right side of the decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant. Sixth one is that all zeros to the right of a decimal point to the right of non-zero digits are significant. And the last one is that the number of significant figures does not depend on the system of unit used. This 7 point is very very important point for your board examination as well as you calculate the significant figures. Okay, now see the example number 1.10. Students, see the example number 1.10. Here question is state the number of significant figures in the following cases. State the number of significant figures in the following cases. First case is given 600800. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குங்க, டெசிமல் இருக்கான்னு பார்க்கணும், யூனிட் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும், அதுவும் ரெண்டுமே பார்க்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி நம்பர் வந்து லெஸ் தென் 1 அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய டெசிமல் இல்லை. செகண்ட் என்ன, யூனிட் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க, சென்டிமீட்டர், மீட்டர், கிலோகிராம், இந்த மாதிரி ஏதாவது யூனிட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ இல்லை. தேர்ட் கேஸ் லெஸ் தென் 1 பார்க்கணும், இல்லை. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ரூல் அடாப்ட் ஆகுது, ரூல் நம்பர் 4. see the first one example 1.10ல ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கு ரூல் நம்பர் 4. ரூல் நம்பர் 4ல் A, the number without a decimal point, the terminal or trailing zeros not significant figure. ஓகே, ஸோ அப்போ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இங்கே 600800. அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் கிடையாது, டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாமல் வரக்கூடிய நம்பரில் நான்-ஜீரோ டிஜிட்க்கு அடுத்து வரக்கூடிய ட்ரைலிங் ஜீரோஸை நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் இஸ் 4. ஓகே, தட் இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். புரியுதுங்களா? எஸ். see the next one, that is 400.
00. Same rule using here case number 2க்கும் அதே ரூல் தான். ஏன் சார் அப்படின்னா டெசிமல் இல்லை, நம்பர் லெஸ் தென் ஒன்னோட இல்லை, அதுக்கடுத்தது இன்னொன்று என்ன சொன்னோம், யூனிட் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். ஸோ இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், அப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரைலிங் ஜீரோஸை நம்ம விட்டுட்டோம்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் டிஜிட் இருக்குது, ஒன்றே ஒன்று தான். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1. ஓகே, தேர்ட் கேஸ். See the third case, the given number is 0.007. So first நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்பருக்கு பக்கத்து டெசிமல் இருக்கா, எஸ் இருக்குது. அதுக்கடுத்து என்ன, யூனிட் இருக்கா, இல்லை. நம்பர் இஸ் லெஸ் தேன் 1. ஸோ அப்போ நம்பர் லெஸ் தேன் 1 இருந்தால் 5th ரூல் ஃபார் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இஃப் த நம்பர் இஸ் லெஸ் தேன் 1, if the number is less than 1, this number is less than 1. Okay, the zeros on the right of the decimal point, the zeros on the right of the decimal point. Here two zeros are there, 0 and 0, but to the left of the first non-zero digit are not significant figure. அப்போ இதையும் நம்ம left of the decimalக்கு left சைடில் இருக்கக்கூடிய non-zero நம்பர் இருந்தாலும் அதை நம்ம விட்டுறணும். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே என்ன, இந்த லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் வரக்கூடியதில் ரெண்டு ஜீரோஸை நம்ம விட்டுட்டோம்னா நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் இஸ் 1. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1. தேர்ட் கேஸ்க்கு 1. ஓகே, see the fourth one, 5213.0, 5213.0. சார் இதுக்கு என்ன சார், நம்ம என்ன இது ஃபாலோ பண்ணலாம், that is rule number 6. All 0 to the right of the decimal point and to the right of non-zero digits are significant. Rule number 6 வந்து obey பண்ணும். All zeros to the right of a decimal point. அப்போ ரைட் சைடு டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் வரக்கூடிய ஜீரோஸும் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகராக கன்சிடர் பண்ணணும். ரூல் நம்பர் 6. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்பர் என்னென்னு பார்க்கணும், லெஸ் தென் 1 இல்லை. அதுக்கடுத்து என்ன, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், யூனிட் ஏதாவது இருக்கா, இல்லை. மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா, இல்லை. மெஷர்மெண்ட் மீன்ஸ் யூனிட். ஓகே, டெசிமல் இருக்குது. ஸோ அப்போ ரூல் நம்பர் 6 இங்கே ஒபே ஆகும். அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் வர ஜீரோவும் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகராக கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ ஹியர் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் இஸ் 1 2 3 4 அண்டு 0. தட்ஸ் டோட்டலி 5 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர். ஓகே, ஃபோர்த் ஒனுக்கு number of significant figure is 5. And see the fifth one, that is 2.65 into 10 power 24 meter. 2.65 into 10 power 24 meter. இந்த கேஸில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the power of 10 is irrelevant to the determination of significant figure. அந்த power of 10க்கும் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகரை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு எந்த இது கிடையாது. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம இந்த கேஸில் என்ன பண்ணலாம், இந்த பவர் ஆஃப் 10 விட்டுறலாம். அப்போ இது எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா, நோட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு. நோட் நம்பர் 2ல் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கும் பாருங்கள். அப்போ நம்ம என்ன இந்த விட்டுட்டோம்னா, யூனிட் இருக்குது, டெசிமல் இருக்குது, நம்பர் லெஸ் தென் 1 இல்லை. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன சார் வரும் அப்படின்னா, எகெயின் ரூல் நம்பர் 4, அட் த சேம் டைம் ஆப்ஷன் பி, ரூல் நம்பர் 4ல் பி வந்து எடுத்துக்கிறோம். அப்போ 2.65. அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரூல் நம்பர் 6 ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். அதில் வரக்கூடியது அப்போ 2.65. அப்போ பார்த்திங்கன்னா என்ன, 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்துடும். டெசிமலுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய நான் ஜீரோஸையும் நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகராக கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அடுத்து லாஸ்ட் ஒன், தட் இஸ் 6th கேஸ், தட் இஸ் த கிவன் டிஜிட் இஸ் 0.006032. அப்போ நம்ம இங்கே வந்துடணும் சார். see the rule number 5. see the rule number 5. what is the rule number 5? if the number is less than 1, the zeros are the right of the decimal point. அப்போ right of the decimal point என்ன, 1 2 3 ஜீரோஸை நம்ம நான் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகராக கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ ரிமைனிங் நம்பர் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர், தட் இஸ் 6032. 4 digits are there, that 4 is the answer. Okay, that's all. So
இந்த மாதிரி நம்ம ரூலை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். Students, next we can see the another topic of today's class is rounding off. Okay, the rules for rounding off also important question. Okay students, so listen and watch carefully. Here first we can see the what is meaning by rounding of uncertain digits. Rounding of the uncertain digits. Okay, see the screen. The rounding of a number means dropping of digits which are not significant. So significant digit இல்லாத நம்பர்ஸை rounding off பண்ணிடுறோம். ரவுண்ட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2.589. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை ரவுண்ட் பண்ணி 2.6 நம்ம எழுதுவோம். ஸோ அந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் ரவுண்டிங் ஆஃப். இப்போ இதில் இந்த 2.589 இதில் அன்செர்டைன் டிஜிட் அப்படின்னா 9. அந்த 8 9 நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரவுண்ட் பண்ணி 6ஆக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இந்த ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணுறதுக்குன்னு ரூல்ஸ் இருக்குது. அந்த ரூல்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் மீன் பை ரவுண்டிங் ஆஃப். ஓகே, the result of calculation with numbers containing more than one uncertain digit should be round off. That's called rounding off. Okay, okay, yes, the result of calculation with numbers containing more than one uncertain digit should be round off. Round off பண்ணணும். more than one uncertain digits இருந்தால் round off பண்ணி எழுதணும். Okay, see the what are the rules are there for writing rounding off. Okay, அதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம். See the next screen. First rule, if the digit to be dropped is smaller than 5. If the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit should be left unchanged. அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டிஜிட்டு less than 5 இருந்தால், the digit to be dropped, அந்த டிஜிட்டை ட்ராப் பண்ணுறோம், எந்த டிஜிட்டு less than 5 இருந்தால். ஓகே, அதை நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1, that is 7.32 is round off to 7.3. Why sir? In this case the 2 is uncertain digit. ஓகே, அன்சர்டைன் டிஜிட். இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த அன்சர்டைன் டிஜிட்டை நம்ம பார்க்குறோம். இந்த வேல்யூ லெஸ் தென் 5 இருந்தால், ஸ்மாலர் தென் த 5, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ட்ராப் பண்ணிடலாம். ட்ராப்ட் இஸ் ஸ்மாலர் தென் 5. அப்போ 2 இஸ் லெஸ்ஸர் தென் 5. ஸோ அந்த 2 நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 7.3 அது மட்டும் நம்ம எழுதினா போதும். தட் இஸ் த ரவுண்டிங் ஆஃப். ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஃபார் ரவுண்டிங் ஆஃப். செகண்ட் ஒன் இஸ் த, if the digit to be dropped is greater than 5. If the digit to be dropped is greater than the 5, then the preceding digit should be increased by 1. Okay, அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க, greater than 5 இருந்தால் அந்த டிஜிட்டை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அது கூட நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த ப்ரொசீடிங் டிஜிட் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணி எழுதணும். The preceding digit should be increased by 1. Increased by 1. Okay, see the example. 17.26. 17.26. 6 is the uncertain digit as well as is greater than the 5. Then we drop that 6. Okay, அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், அந்த 2-ஐ விட 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணி எழுதுனா 3-ஆக மாற்றிடலாம். அப்போ 17.3 is correct answer. Okay, the number of significant figure is 3. Okay, another one example will be given, that is 11.89. Another one example will be given, that is 11.89. Here uncertain digit is 9. It's a greater than the value of 5. Automatically we neglect the 9. Okay, அப்போ 9 விட்டுட்டோம்னா அந்த 8ஓட ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். That is the answer, that is 11.9. Yes, it's a correct one. See the third rule for rounding off. If the digit to be dropped is 5. If the digit to be dropped is 5,
followed by the digit other than 0, then the preceding digit should be raised by 1. The digit dropped is 5. அந்த digit நம்ம என்ன செய்கிறோம், if the digit to be dropped is 5, 5ங்கிற digit நம்ம என்ன பண்ணலாம், ட்ராப் பண்ணலாம். followed by the digit other than 0, 0 தவிர வேறு எந்த நம்பர் வந்தாலும் அந்த நம்பரோட ப்ரொசீட் பண்ணிடணும். எதை ஒன்று ஆட் பண்ணிடுறோம், ஒன்று ஆட் பண்ணி எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7.352 on being rounding off the first decimal becomes 7.4. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 5 ஃபஸ்ட் கேஸில் இந்த 2 விட்டுறோம், அடுத்த கேஸ் 5 வருது, இந்த 2 விட்டுட்டு ரிமைனிங் நம்பர் பார்க்கணும். 5 வந்தால் இந்த 5 விட்டுறணும். அப்போ 5 விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடணும், ட்ராப் பண்ணிடுறோம். 5 ட்ராப் பண்ணிவிட்டு 3யோட ஒன்று ஆட் பண்ணி எழுதுறோம். அப்போ 7.4. ஸோ இந்த கேஸில் ஃபஸ்ட்டு ரூலை எடுத்துக்கணும், அந்த 2 விட்டுறணும், லெஸ் தென் 5. ஸோ 2 விட்டுறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறோம், 5 இருந்தால் 5 ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பரோட ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், 18.159 and being round off the first decimal is 9 விட்டுறோம். greater than 9 இருந்தாலும் அது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 5 விட்டுறோம். 5 வந்தால் மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ 5 விட்டுட்டு ஒன்னோட நம்ம ஒன்று ஆட் பண்ணால் 2, 18.2. ஓகே, able to understand? Yes. See the fourth point, if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by the zeros, then the preceding digit not change if it's even. என்ன சொல்கிறாங்க, if the digit to be dropped is 5, the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is not changed if it is even. For example, in this case 3.45 is round off to 3.4. 5 வந்தால் ட்ராப் பண்ணிடுறோம். ஓகே, அட் த சேம் டைம் இந்த கேஸ் பாருங்கள், 8.250 0 வந்தாலும் ஃபாலோடு பை 5க்கு அடுத்து 0 வந்தாலும் ப்ரொசீடிங் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஆட் பண்ணக்கூடாது. நாட் சேஞ்ச், ஈவன் நம்பராக இருந்தாலும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. அப்போ 0 விட்டுறோம், 5 விட்டுட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எழுதுனா 8.2. ஓகே, திஸ் இஸ் த ரூல் நம்பர் 4. அண்டு லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ரூல் ஃபார் ரவுண்டிங் ஆஃப், if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by the zeros, then the preceding digit is raised by 1 if it is add. Fourth case, even நம்பராக இருந்தால் நாட் சேஞ்ச். ஃபிஃப்த்து கேஸு ஆட் நம்பராக இருந்தால் ஒன்று ரைஸ் பண்ணணும். அவ்வளோதான் 4 and 5க்கான டிஃப்ரென்ஸு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3.35, ஜஸ்ட் நான் என்ன செஞ்சுறேன், இதை பார்க்கணும், ரவுண்ட் ஈவன் நம்பரா அப்படிங்கிறது இங்கே பார்க்கணும். இந்த கேஸ்க்கு ஆட் நம்பரான்னு பார்க்குறோம். அப்போ 3.35 இட்ஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் டு 3.4. 5 விட்டுறோம், 3யோட ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கீழே செகண்ட் கேஸ் பாருங்கள், 0 வரும் பொழுது 0 விட்டுறோம், 5 விட்டுட்டு அந்த 3யோட ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஈவன் நம்பராக இருந்தால் நாட் சேஞ்ச் பண்ணணும், நாட் சேஞ்ச். அட் த சேம் டைம் ஆட் நம்பராக இருந்தால் சேஞ்ச் பண்ணணும். திஸ் 5 ரூல்ஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் டு ரைட் த ரவுண்டிங் ஆஃப் ஆர் ரவுண்டிங் ஆஃப். ஓகே, that's all. Once again we can just revise the rule. First one is that if the digit to be dropped is smaller than the 5, the preceding digit should be left unchanged. Second rule, if the digit to be dropped is greater than 5, the preceding digit should be increased by 1. Third rule is if the digit to be dropped is 5 followed by digit other than 0, then the preceding digit should be raised by 1. ஃபோர்த்து கேஸ், இஃப் ஈவனாக இருக்கும் பொழுது சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஃபிஃப்த்து கேஸ் ஆட் நம்பராக இருந்தால் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் 3 mark question ஃபார் அவர் போர்டு எக்ஸாமினேஷன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், see that next one, that is example number 1.11. Okay students, next we can see the example number 1.11. A round of the following numbers as indicated. See the question, the round of the following numbers as indicated. First case is the given number is 18.35 up to 3 digits. 18.35 up to 3 digits. So here what is that? We are using fourth rule. If the digit to be dropped is 5, அப்போ இந்த கேஸில் பார்க்கும்பொழுது 18.35
ஃபைவ்ங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணலாம், ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாலோட் பை 0, தென் த ப்ரொசீடிங் டிஜிட் இஸ் நாட் சேஞ்ச். சாரி, அதுக்கு முன்னாடி என்ன, தேர்ட் ரூல், dropped by is 5 followed by the digit other than 0, then the preceding digit, that is 3, it will be raised by 1. உன்னால் கூட்டிடணும். அப்போ what is the answer? 18.4. See the solution, that is 18.4. Next case, what is that? 19.45 up to 3 digit. So first case second case same. Automatically நம்ம என்ன செய்யலாம், இங்கே 5 ட்ராப் பண்ணிவிட்டு விட்டுறணும். ஏன் சார், இது ஈவன் நம்பர், அப்படி நம்ம விட்டுறலாம். ஓகே, இது ஃபோர்த் கேஸ், ஈவன் நம்பர். அப்போ அந்த 5 மட்டும் ட்ராப் பண்ணிடணும். ஈவன் நம்பராக இருந்தால் இந்த சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் ஆட் நம்பராக இருந்தால் ஒன்றை ரைஸ் பண்ணணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். See the third one, that is 101.55 into 10 power 6 up to 4 digit. அப்போ நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும், பவர் டைமை நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. அப்போ இது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும். அப்போ இங்கே பார்க்கும்பொழுது என்ன வருதுங்க, 101.55, தட் இஸ் ரூல் நம்பர் 5. அப்போ இந்த 5 ட்ராப் பண்ணிடணும். கொடுத்துருக்க நம்பர் ஈவனாக ஆடான்னு பார்க்குறோம். ஆட் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும், ஒன்று ரைஸ் பண்ணணும். அப்போ வர ஆன்சர் என்ன வரும், 101.6 into 10 power 6. ஓகே, next case, what is that? 248,337 up to 3 digits. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே நம்ம இங்கே ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணும்பொழுது என்ன செய்யணும், லாஸ்ட் டிஜிட்டை பாருங்கள், அன்செர்டைன் டிஜிட், இதில் என்ன 7. அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், இதை விட்டுடலாம், 3 விட்டுறணும். விட்டுட்டு இதை ரவுண்ட் அப் பண்ணி நம்ம எழுதணுமோ, வரக்கூடிய ஆன்சர் வாட் இஸ் த 248,000. 248,000. ஏன் சார் இப்படி எழுதுகிறோம், இட்ஸ் எ ரூல். ஓகே, அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், வாட் இஸ் த 12.653. 12.653 அப் டு 3 டிஜிட்ஸ் கொண்டு வரும் பொழுது 3ங்கிறது லெஸ்ஸர் தென் த 5, ஸோ விட்டுறலாம். 5ங்கிறது என்ன நம்பர், வாட் இஸ் தட், இட்ஸ் எ ட்ராப் நம்பர். அப்போ ட்ராப் பண்ணிட்டோம்னா விட்டுட்டு நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம், இது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணணும், ரைஸ் பண்ணும் பொழுது 12.27, சாரி 12.7. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் 1.11. Next we can see that is arithmetical operations with significant figures. Arithmetical operations with significant figures. First here we can see that addition and subtraction. Addition and subtraction. In addition and subtraction, the final result should be retained as many decimal places as there are the number with the smallest number of decimal places. ஸோ எப்படி சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அர்த்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இங்கே பார்க்குறோம். See that one example, that is 3.1 plus 1.780 plus 2.406. இந்த 3 நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணால் நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் 6.926. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோங்க, இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எழுதணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், ரவுண்ட் ஆஃப்க்கான ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணி லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே பார்க்குறோம். தட் இஸ் 1. லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் டெசிமல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1. ஸோ அந்த சிங்கிள் டிஜிட்டுக்கு ஆன்சரை கொண்டு வரணும். அப்போ ரவுண்டிங் ஆஃப்க்கான ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். கிரேட்டர் தென் 5 இருக்குது, அதை ட்ராப் பண்ணிடலாம். 2 வந்து லெஸ்ஸர் தென் 5, அதையும் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு இருக்கிறதுலே கொடுத்துருக்க லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் டிஜிட் வந்து இங்கே மட்டும்தான் 1. ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கிறோம். அட் த சேம் டைம் அதே மாதிரியே தான் இங்கேங்க சப்ட்ராக்ஷனுக்கும் 12.637 minus 2.42 equal to 10.217. இது லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2. அப்போ 2 டெசிமல்ஸ்க்கு கொண்டு வரணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அட் த சேம் கான்செப்ட் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன். Okay, in the multiplication or division, the final result should be retain many significant figure as there is in the original number with the smallest number of significant figure. இருக்கிறதுலே smallest numberக்கு கொண்டு வரணும். For example, the given example sum is 1.21 into 36.72.
this two quantity multiply பண்ணும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய answer is 44.4312. Using rounding of rules we can converted in least significant number round off பண்ணுறோம். That is அப்போ இங்கே பார்க்கும்பொழுது 3 is the least one. அப்போ 44.4 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம். இதை ரவுண்டிங் ஆஃப் ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணி ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணுறோம். At the same concept using in division also. Okay, that's all. In this class one homework will be given. Okay students, that question is write the rules for significant figure as well as rules for rounding off. This two question is your homework. Okay, so first you learn, then you practice in your home, after write your test. Okay students, that's all. Thank you.